प्यारे बच्चों आदाब। 9वीं जमात के दूसरे क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. पहला यूनिट का नाम है आदमी आदमी के काम आए. 0 पेज की ये तस्वीर देखकर आपने जुमले तैयार किए हैं. 0 പേജിലെ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ജുംലകൾ തയ്യാറാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. 0 पेज का पहला सवाल ये है, आपस में झगड़ा करने वाले जानवर और परिंदे कैसे दोस्त बन गए? പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളായത്? जानवर और परिंदे खाने मिलने के लिए आदमी के आंगन में आए. खाने मिलने के लिए ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി आदमी के आंगन में आए. खाना मिले तो आपस में झगड़ा करने वाले जानवर और परिंदे दोस्त बन गए. खाना मिलना ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക, झगड़ा करने वाले കലഹിക്കുന്ന, जानवर और परिंदे दोस्त बन गए. दोस्त കൂട്ടുകാർ. 0 പേജിലുണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം, ദുഷ്മൻ को भी हम दोस्त बना सकते हैं कैसे? ശത്രുവിനെ പോലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂട്ടുകാരാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? आपस में मदद करने से दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं. आपस में मदद करना സഹായിക്കുക. आपस में मदद करने से दुश्मनों को भी हम दोस्त बना सकते हैं. നമ്മളതിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം ദിൽ കി ആങ്കേ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് വായിച്ചിരുന്നു. ദിൽ കി ആങ്കേ. അയേ ഭഗവാൻ ആജ് യേ ക്യാ ഹുവാ, मैं क्या करूं, माम के लिए कैसे दवा खरीदूं, बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं. भगवान दास सोचने लगा. जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी. सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगी. ഭഗവാൻ ദാസ് ക്യാ സോച്ചനെ ലഗ. എന്താ ഭഗവാൻ ദാസ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അയേ ഭഗവാൻ ആജ് യേ ക്യാ ഹുവാ, मैं क्या करूं, माम के लिए कैसे दवा खरीदूं, बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं. ആജ് ആജ് ഇന്ന്. ഭഗവാൻ ആജ് ക്യാ ഹുവാ, ആജ് എന്തു പറ്റി? मैं क्या करूं, माम के लिए दवा कैसे खरीदूं. ദവ മരുന്ന്, അമ്മയ്ക്ക് ദവ കൈസെ ഖരീദും. ഖരീദും വാങ്ങും, അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ മരുന്ന് വാങ്ങും. ബേട്ടി സാവിത്രി के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं. സാവിത്രി के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं. कैसे अदा करूं എങ്ങനെ അടക്കും. ये ഭഗവാൻ ദാസ് സോച്ചനെ ലഗ. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ദാസ് ആലോചിച്ചത്. जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी. जाल फेंकना വലയെറിയുക, थकना ക്ഷീണിക്കുക. जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था. कौन? जी ഭഗവാൻ ദാസ് വലയെറിഞ്ഞ് തക്ക് ഗയാത ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी. मछली आपको मालूम है, जाल में न फंसना. जाल വല, ന ഫസ്ന അകപ്പെട്ടില്ല. ഒരു മീൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല. സുബ दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगा. സുബ രാവിലെ, दोपहर ഉച്ച. सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगी. ढलने लगा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാൻ തുടങ്ങി. लेकिन एक भी मछली उसको नहीं मिली. അല്ലേ, വൈകുന്നേരം വരെ വല വീശിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് एक भी मछली नहीं मिली. वो बहुत मायूस हो गया. चारों तरफ अंधेरा छाने लगा. अंधेरा ഇരുട്ട്, ഛാന വ്യാപിക്കുക. 4 ഭാഗത്തും അന്ധേര ഛാനെ ലഗ
मायूस होकर भगवान दास समुंदर से घर वापस आया. मायूस होना निराशനായിട്ട് ഭഗവാൻ ദാസ് സമുന്ദർ से घर वापस आया. घर वापस आना വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. मुँह हाथ धोकर घर में दाखिल हुआ. बरामदे में उसकी बीवी भागमती और बेटी सावित्री दिया जलाकर पूजा कर रही थी. मुँह हाथ धोना കൈയും മുഖവും കഴുകി घर में दाखिल हुआ. दाखिल होना प्रवेशिക്കുക. बरामदे में उसकी बीवी बागमती और बेटी सावित्री दिया जलाकर पूजा कर रही थी. दिया जलाना विളക്ക് കത്തിക്കുക. पूजा करना आपको मालूम है दुआ करना. दिया जलाकर पूजा कर रही थी. कौन? भगवान दास की बीवी और उसकी बेटी बरामदे में दिया जलाकर पूजा कर रही थी. അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ കവിത ദിൽ കി ആങ്കെ എന്ന നാസാൻ ജംഷീദ്പുരിയുടെ നസ്മ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കതിൻ്റെ ആശയം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शे में तू ही तू है. गुलशन में रंग तेरा. गुलशन में तेरा रंग है. गुलशन में तेरा रंग है. हर गुल में तेरी बू है. गुलशन का माना है पूന്തോട്ടം. गुलशन में तेरा रंग है. रंग निरम. गुलशन में किसका रंग है? अच्छा, खुदा का रंग है. यहाँ तेरा का मुराद है खुदा का. खुदा का रंग है. गुलशन में खुदा का रंग है. हर गुल में तेरी बू है. हर गुल എല്ലാ പൂക്കളിലും तेरी बू है खुदा की बू है. ദൈവത്തിൻ്റെ സുഗന്ധമാണ്. हर गुल में खुदा की बू है. हर समत तेरा जलवा, हर शय में तू ही तू है. हर സമത്, സമത് तरफ, हर സമത് हर तरफ എല്ലാ ഭാഗത്തും. तेरा जलवा है. जलवा प्रकाशम. हर तरफ तेरा जलवा है. दुनिया के हर तरफ खुदा का जलवा है. ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ജൽവ है. हर शय में तू ही तू है. हर शय में, शय വസ്തു, हर शय में എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും, तू ही तू है. तू से क्या मुराद है? अच्छा, तू नी खुदा. हर शय में खुदा ही खुदा है. दुनिया की हर चीज़ में खुदा को देख सकते हैं. ലോകത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. जिसकी हो कोई हाजत तुझसे ही मांगता है, महताज भी तेरा है, हाजत रवा भी तू है. जिसकी हो कोई हाजत तुझसे ही मांगता है, महताज भी तेरा है, हाजत रवा भी तू है. गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शय में तू ही तू है. गुलशन में रंग तेरा. इसकी हो कोई हाजत तुझसे ही मांगता है. हाजत ज़रूरत, ആവശ്യം. ജിസ്കി कोई हाजत हो, ഏതൊരാൾക്കാണോ कोई हाजत हो, वो तुझसे ही मांगता है. वो किससे मांगता है? वह किससे दुआ करता है? ठीक है, वो खुदा से दुआ करता है. जिसकी कोई हाजत हो
वो तुझसे ही मांगता है। मोहताज भी तेरा है, हाजत रवा भी तू है। मोहताज ज़रूरतमंद, ആവശ്യക്കാരൻ. मोहताज भी तेरा है, हाजत रवा भी तू है. ഹാജത്ത് പൂരാ കർണെ കെ ലിയെ തുജ്സെ ഹി മാംഗ്താ ഹെ. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവർ നിന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വോ തെരാ മുഹ്താജ് ഹെ, അവർ നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവരാണ്. തു ഹാജത്ത് റവാ ഹെ, തു ഹാജത്ത് റവാ ബി ഹെ. തു ഹാജത്ത് പൂരാ കർണെ വാലാ ഹെ, നീ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ നിന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കവി ആരോട് പറയുന്നു? അച്ഛാ ഖുദാ സെ കഹ്താ ഹെ, ഖുദാ സെ ദുആ കർത്താ ഹെ. जलवों से अपने यार ये दिल भी जगमगा दे, मुझको अज़ल से तेरे जलवों की आरज़ू है. जलवों से अपने यार ये दिल भी जगमगा दे, मुझको अज़ल से तेरे जलवों की आरज़ू है. या रब अपने जलवों से ये दिल भी जगमगा दे. या रब, या खुदा, आए खुदा, अपने जलवों से. जलवा क्या है? जलवा शोभा, प्रकाशम. अपने जलवों से ये दिल भी जगमगा दे. ജഗമഗാന തിളക്കമുള്ളതാക്കുക. യേ ദിൽ ബി ജഗമഗാദേ, ഈ ഹൃദയവും നീ തിളക്കമുള്ളതാക്കി മാറ്റണേ. ഹേ ഖുദാ അപ്നെ ജൽവോം സെ യേ ദിൽ ബി ജഗമഗാദേ. മുझको अज़ल से तेरे जलवों की आरज़ू है. എനിക്ക് അസൽ സെ, അസൽ ക്യാ ഹെ? അസൽ പണ്ട് മുതലേ, തുടക്കകാലം മുതലേ. മുജ്കോ അസൽ സെ, എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽക്ക്. തെരെ ജൽവോം കി ആർസു ഹെ, തെരെ ജൽവോം കി ആർസു ഹെ. ആർസു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ആദ്യകാലം മുതലേ എനിക്ക് നിൻ്റെ ജൽവയെ ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിൻ്റെ പ്രഭ, നിൻ്റെ പ്രകാശം, നിൻ്റെ വെളിച്ചം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് മെരാ ദിൽ തു ജഗമഗാദേ. दुनिया ये रंग वबू से मुझको अर्ज़ ही क्या है, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही आरज़ू है. दुनिया ये रंग वबू से मुझको अर्ज़ ही क्या है, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही आरज़ू है. दुनियाए रंग वबू. क्या है दुनियाए रंग वबू? രംഗ് വബു ആപ്കോ മാലൂം ഹെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രംഗ് ബു, രംഗ് നിറം, ബു മണം. പക്ഷെ ദുനിയായെ രംഗ് ബു സെ ക്യാ മുറാദ് ഹെ? ലോകത്തിൻ്റെ നിറവും മണവും. സെ ക്യാ മുറാദ് ഹെ? അച്ഛാ ദുനിയാ കി ഖൂബ്സൂരത്തി ഓർ ദുനിയാ കി നിഅമത്തെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൗന്ദര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദുനിയാക്കി രംഗ് വബൂസെ മുജ്കോ ഗറസ് ഹി ക്യാ ഹെ. ഗറസ് ആവശ്യം. മുജ്കോ ക്യാ ഗറസ് ഹെ? ദുനിയാക്കി രംഗ് വബൂസെ മുജെ കോയ് ഗറസ് നഹി. കവി പറയുന്നു എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ദുനിയായ രംഗ് വബു മുജെ നഹി ചാഹിയെ. തേരി ഹി ജുസ്തജു ഹെ, തേരി ഹി ആർസു ഹെ. ജുസ്തജു അന്വേഷണം. മേ തേരി ജുസ്തജു കർത്താ ഹൂം, ഞാൻ നിന്നെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. തേരി ഹി ആർസു ഹെ, നിന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുझे ദുനിയാ की रंग वबू से गरज नहीं है. जिसके लिए तू नाज़ान दर दर भड़क रहा है, ले खोल दिल की आंखें वो तेरे रोबरू है. जिसके लिए तू नाज़ान दर दर भड़क
रहा है, ले घोल दिल की आंखें, वो तेरे रूबरू है. जिसके लिए तू नाजान दर दर भटक रहा है. नाजान शायर का नाम है. दर दर का माना दरवाज़ा. ഭട്ടഖന അലയുക. ഭട്ടഖന അലയുക. ഭട്ടക് രഹാ ഹെ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷായർ കഹത്ത ഹെ എ നാസാൻ തൂ ജിസ്കെ ലിയെ ദർ ദർ ഭട്ടക് രഹാ ഹെ. തൂ നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലായിടത്തും അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഷായർ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മുകളിലെ വരിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്തിനാണ്? തേരീഹി ജുസ്തജു ഹേ തേരീഹി ആർസു ഹേ. ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഷായർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദർ ദർ ഭട്ടക് രഹാ ഹേ, എല്ലായിടവും അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏ ഖോൽ ദിൽ കി ആംഖേം വോ തേരെ രോബരു ഹേ. ദിൽ കി ആംഖേം ഖോൽ ഹമാരാ സബക് കാ നാം ഹേ. ദിൽ കി ആംഖേം ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ. ഖോൽ तो दिल की आंखें खोले तो वो तेरे रोबरू है. कौन? अच्छा, खुदा हमारे रोबरू है. रोबरू का माना है सामने. ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുദ ഹമാരെ സാമനെ ഹെ, ദൈവത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് കവി ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ അവസാനത്തിൽ കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും ഒക്കെയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ, അവരുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേവലം കണ്ണുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണണമെന്നില്ല അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം? ദിൽക്കി ആംഖേം കൊൽനാ ഹെ, നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നോക്കണം അല്ലേ? ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ തൃപ്തിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കവിതയുടെ ആശയം നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ദാസ് ക്യോം പരേഷാൻ ഹെ. എന്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ ദാസ് പരേഷാനാവാൻ കാരണം? പ്രയാസപ്പെടാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം? അടുത്ത ചോദ്യം, ഏക് മछली भी नहीं मिले तो ഭഗവാൻ ദാസ് ക്യാ സോച്നെ ലഗ. മൂന്നാമത്തത്, ഭഗവാൻ ദാസ് की बेटी का नाम क्या है. അടുത്ത ചോദ്യം, ഭഗവാൻ ദാസ് की बीवी का नाम क्या है. ഭഗവാൻ ദാസ് घर पहुँचे तो बीवी और बेटी क्या कर रही थी. ഭഗവാൻ ദാസ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളുമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? നസം ദിൽ കി ആംഖേം കിസ്നെ ലിഖി. ദിൽ കി ആംഖേം നസ്മെ ആരാണ് എഴുതിയത്? ഗുൽഷൻ മേ കിസ്കാ രംഗ് ഹെ. ഹർ ഗുൽ മേ കിസ്കി ബൂ ഹെ. ഷായർ ഖുദാ സെ ക്യാ ദുആ കർത്തെ ഹെ. കവി എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതി അയച്ചു തരിക. अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.